Okay, today we are going to discuss the DuPont analysis. Okay, DuPont analysis. So, of Mike. আচ্ছা দেখছি আমি না না অফ না ঠিক আছে চলছে ওকে থ্যাংক ইউ সো DuPont analysis actually is a very interesting type of financial statement analysis, and this is actually a system used to dissect the firm's financial statements and to assess its financial condition. So what do we mean by dissect? Actually, in plain ratio analysis, what we do, we calculate the ratio, then we try to review whether a higher value of the ratio is better or lower value of the ratio is better. Okay, and if we find that our ratio is not good, maybe cross sectionally or in a time series manner, then what we do, we try to find what is the reason. Okay, then we provide the recommendation. For example, if our asset utilization ratio is not good, then probably we are not able to sell as much as our competitors do from the same level of asset. So we suggest to improve the sales, something like that. So that is a plain ratio analysis. But in case of DuPont system of analysis, what we do, we break down a particular ratio into several ratios. And breaking down means breaking down as a product. For example, if you break down 10, it will be 5 times 2, isn't it? Something like that. So to make 10, if you want to increase 10 to 15, then either actually what you can do, you can increase the factor 2 to 3. Then 5 times 2 will become 15. Do you understand? So something like that. So break the ratio down into several other ratios. If your original ratio is not as per a good standard, then think about which of the products, which of the factor ratios is actually lower. So concentrate on that. Okay, that will be basically DuPont analysis. For example, let's say X is equals to L times M times N. Okay, you have found that this one is lower compared to your benchmark, or over time it is going down. Okay, and you know that X is a product of these three, L, M, and N. So if you want to improve this one, then what can you do? You can either increase this one, L, or increase M, or increase N, or a combination of these three. For example, if you increase all of them, then that is fine. That will definitely have even greater impact on X. Are you understanding or not? Okay. Or if you just increase this one, then probably this one will also increase. This is one way of explaining the DuPont analysis. Another thing is not only thinking about increasing any of them, rather what you can do, you can examine whether this ratio is good compared to your benchmark, whether this ratio is good compared to your benchmark, and whether this one is good compared to your benchmark. Okay, let's suppose you have found that okay, L and N are okay, but M is quite worse compared to our benchmark. Then what should you do? Should you suggest to improve N, L, or M? M, কারণ আমরা জানি L, M আর N এর গুণফল হচ্ছে X, তাই না? তাহলে X যদি কম হয় এবং আমরা ওই তিনটা রেশিও যদি আমরা কম্পেয়ার করে দেখি যে ওই তিনটার মধ্যে L আর N কিন্তু ভালো আমাদের অ্যাজ পার দ্য স্ট্যান্ডার্ড, কিন্তু দেখা যাচ্ছে M হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডের থেকে খারাপ, তাহলে আমরা কি সাজেস্ট করব? আমরা সাজেস্ট করব আমাদের ইমপ্রুভমেন্টের স্কোপ কোথায় আছে? M এ। আমরা N আর L সাজেস্ট অতটা করব না, কারণ এটা তো অলরেডি উই আর ইমপ্রুভ, অলরেডি উই আর অ্যাট পার, অলরেডি উই আর up to the mark.
সো যেখানে আমাদের উইকনেস আছে সেটা তাহলে আইডেন্টিফাই হয়ে গেল, তাহলে সেটাকে আমরা খুঁজে বের মানে সেটাকে আমরা ইমপ্রুভ করার জন্য সাজেস্ট করব। এখন আমরা কি করতে পারি, নাও হোয়াট উই ক্যান ডু, we can even break this m into the components. For example, if m is equals to a over b, then you have to look at the status of a and b. Okay, a and b. Where is the problem? Is a too low or is b too high compared to your competitors or compared to your benchmark or over time? হ্যাঁ, কারণ আমরা জানি যে এমটা কম হতে পারে কেন, দুইটা কারণে। হ্যাঁ, যেহেতু এ ওভার বি, সো এম কম হতে পারে দুইটা কারণে। একটা হতে পারে বি এর পরিমাণ বেশি, আর একটা হতে পারে এ এর পরিমাণ কম। তাই না? এটা তো ফ্র্যাকশন, আমরা জানি না একটা ফ্র্যাকশনের রেজাল্ট কখন বেশি হয় কখন কম হয়। ঠিক আছে, আর ইউ গেটিং মি? সবাই বুঝতে পারছো তো? ঠিক আছে, তাহলে এম যদি ছোট হয় তাহলে আমরা বলতে পারি, আমরা খুঁজে দেখবো যে আচ্ছা তাহলে এ এবং বিটা আমি আবার ওভার টাইম কম্পেয়ার করে দেখি কমছে কিনা, অথবা আমার ক্রস সেকশনাল অ্যানালিসিস করে দেখি আমার বেঞ্চমার্কের সাথে অথবা ইন্ডাস্ট্রির সাথে তাদের তুলনায় আমার কম বেশি কিনা। ঠিক আছে, তখন আমরা দেখবো যে ওকে এম কম হতে পারে, তার পেছনে হয় এটা কম না হয় এটা বেশি। তো যদি দেখি যে এটা কম তাহলে এটাকে আমরা বলবো বাড়াতে, আর যদি দেখি এটা বেশি তাহলে আমরা বলবো এটাকে কমাও। তো এইভাবে আমরা আসলে মূল প্রবলেমে চলে যেতে পারবো এবং উই ক্যান রেকমেন্ড ফর ইমপ্রুভমেন্ট। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য মেইন idea about DuPont analysis. Okay, so this is basically a diagnostic tool used to find the key areas responsible for the firm's financial performance. তাহলে এটা কি একটা ডায়াগনস্টিক টুল হলো না? আমরা কিন্তু খুঁজে বের করলাম যে কোথায় আমাদের প্রবলেম। আমরা শুধু বললাম না যে এক্স রেশিওটা আমাদের ভালো না, এটা বলে আমি শেষ করে দিলাম, এটা ভালো করতে হবে, এটা বললেই তো হবে না। ঠিক আছে, আমি তোমাদের ধরো তোমাদের মধ্যে কোনো একজনের রেজাল্ট খারাপ হয়েছে মিড টার্মে, আমি শুধু বললাম তোমার রেজাল্ট ভালো করতে হবে, গুড সাজেশন, বাট এটা তো তুমিও জানো না কিভাবে ভালো করতে হবে। সেটা বলতে গেলে এখন কি করতে হবে, এটাকে কি করতে হবে, ব্রেকডাউন করতে হবে, রেজাল্ট কেন খারাপ হলো। সো রেজাল্ট খারাপ হওয়া, রেজাল্ট ভালো খারাপ হওয়াটা কার কার উপরে ডিপেন্ড করে? ঠিক যেমন এক্স কিসের উপর ডিপেন্ড করে, এল এম এন, তিনটার মাল্টিপল হচ্ছে এক্স, তার মানে হলো এই তিনটা ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে। তাহলে রেজাল্ট ভালো হওয়া ডিপেন্ড করে কিসের উপরে, ভালো মন্দ হওয়া? একটা হচ্ছে তোমার বেসিক কনসেপ্ট ঠিক আছে কিনা, একটা হলো যে তুমি ফোকাসড স্টাডি করতে পারো কিনা, আর একটা হলো তুমি যথেষ্ট এফোর্ট দাও কিনা, তোমার ডিস্ট্রাকশন কম কিনা। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো আমরা যদি দেখি তাহলে আমরা এই তিন চারটা জিনিসকে আবার আমি কম্পেয়ার করবো যে ভালো করেছে তার তুলনায়, তার সাথে বসে যদি তোমাদের পাশাপাশি বসে ইন্টারভিউ নেই, ঠিক আছে, তাহলে দেখা গেল যে তোমাকেও জিজ্ঞেস করলাম, যে খারাপ করেছে তাকেও জিজ্ঞেস করলাম, যে ভালো করেছে তাকেও জিজ্ঞেস করলাম যে তুমি কত ঘন্টা পড়ো, তুমি কত ঘন্টা পড়ো, হ্যাঁ, তুমি কি পড়াশোনার সময় চ্যাটিং করো নাকি করো না, হ্যাঁ, আর তুমি কি করো। ঠিক আছে, এইভাবে করলে কি হবে, প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই হয়ে যাবে, যাবে না? যাবে কিনা? ঠিক আছে, তারপর আমরা ধরো তোমার একটা প্রবলেম, মেইন প্রবলেম আইডেন্টিফাই হয়ে গেল যে কি, সেটা হলো যে তুমি পড়াশোনার সময় ঠিক সামনে তোমার সুন্দর মোবাইল ফোনটা থাকে এবং সেখানে তুমি সবসময় সোশ্যাল মিডিয়াতে এনগেজ থাকে, আর যে ভালো করেছে বেঞ্চমার্ক সে ওইটা করে না। তো তাহলে এখন আমরা এরপর আবার ফার্দার ব্রেকডাউনে যাব। ফার্দার ব্রেকডাউনটা কি? ফার্দার ব্রেকডাউনটা হচ্ছে যে ওকে যে মানে মোবাইল ফোনটা, ধরো এখানে কয়েকটা ফ্যাক্টর থাকতে পারে, তুমি কেন সোশ্যাল মিডিয়াতে এত এনগেজ। হইতে পারে যে তোমার মোবাইল ফোনের মানে মডেলটা এত ভালো, এত হলো মানে আপ টু দ্য মার্ক, যে ইউ আর ভেরি কমফোর্টেবল উইথ ইউজিং ইট ফর সোশ্যাল মিডিয়া এনগেজমেন্ট, মোরওভার ইউ অলওয়েজ কিপ ইট উইথ ইউ। আর আরেকজনটা দেখা গেল যে তার বাবা অথবা মা তাকে পড়াশোনার সময় মোবাইল কাছে রাখতে দেয় না, সে বাবা মার কথা শুনে সে মোবাইলটা মায়ের কাছে জমা দিয়ে সে পড়াশোনা করে, যদি একটু ছোটবেলার মতো হয়ে গেল। হ্যাঁ, তো সেলফ ডিসিপ্লিন আর কি। তাহলে সেলফ ডিসিপ্লিন এবং ওইটা, তাহলে এইখানে দেখা গেল যে আমরা আরো রুট লেভেলে গিয়ে মূল প্রবলেমটা আইডেন্টিফাই করলাম, যে কি তোমার সাথে মোবাইল ফোনটা লেখাপড়ার সময় রাখা যাবে না। সো স্পেসিফিক সাজেশন হয়ে গেল, তাই না? তাহলে এটা ডায়াগনস্টিক হলো না? কি বলো? ঠিক আছে, so we are saying that the DuPont system of analysis is basically a diagnostic tool used to find the key areas responsible for the firm's financial performance. Now I'm sure that you are quite excited যে আসলেই কিভাবে এটা করা যাবে। আমরা তো নিজের লেখাপড়ার ডুপন্ট অ্যানালিসিস করছি না, আমরা আসলে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট
অ্যানালিসিসের ডুপন্ট অ্যানালিসিস করবো, তাই না? এখন লেটস স্টার্ট উইথ ROE. হ্যাঁ, বেসিক্যালি উই স্টার্ট উইথ রিটার্ন অন ইকুইটি. So do you remember what is return on equity? Return on equity is the ratio of net income over common equity. Sometimes we use different names, but you have to understand. You have to be able to translate or transform, from one terminology to another one. Don't worry if you get different terminologies. Normally আমরা যখন অ্যাকাউন্টিং পড়ি তখন আমরা দেখা যায় একই কথাই ইউজ করি, কিন্তু ফাইন্যান্স পড়তে সেটা একটা চ্যালেঞ্জ যে বিভিন্ন ধরনের অল্টারনেটিভ টার্মিনোলজি তোমাকে জানতে হবে। এক এক বই এক এক রকম, এক এক সোর্সে এক এক রকম ভাবে দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এটা জানতে হবে। যেমন তোমরা অলরেডি এটা পেয়েছো, তোমরা যে ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গুলো অ্যানালিসিস করছো, দেখেছো না যে এক এক জায়গায় এক এক রকম বিভিন্ন নামে আছে, তাই না? তো দ্যাট ইজ রিয়েলিটি। আর রিয়েলিটিকে তো আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না, আমাদের কি করতে হবে, নিজেকে অ্যাডাপ্ট করতে হবে। তার মানে টার্মিনোলজিস গুলোর সাথে ফ্যামিলিয়ার থাকতে হবে। তাহলে নেট প্রফিট ওভার শেয়ার হোল্ডার্স ক্যাপিটাল বলতে এখানে মূলত কমন ইকুইটি বোঝানো হয়েছে, ঠিক আছে? তাহলে রিটার্ন অন ইকুইটি হচ্ছে কি, আমি এখানে বোর্ডে লিখি সিম্পলি, so ROE is equals to net income divided by common equity. I'm writing in my own way, ঠিক আছে? সংক্ষেপে লিখলাম। তাহলে নেট ইনকাম ওভার কমন ইকুইটি। এখন এটাকে কি আমি এভাবে লিখতে পারি, ইকুয়ালস টু নেট ইনকাম ওভার টোটাল অ্যাসেট, লিখতে পারি? এটা সমান সমান এটা লেখা যায়? 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 এটা সিম্পল ম্যাথমেটিক্স, তাই না? কিভাবে যাবে? নেট ইনকাম ওভার কমন ইকুইটি আর নেট ইনকাম ওভার টোটাল অ্যাসেট কি সবসময় সমান? তাইলে তোমার টোটাল অ্যাসেট আর কমন ইকুইটি সমান হইতে হবে। এটা কি সমান, তুমি জানো? সমান হবে যদি তার কোনো ডেপ্ট না থাকে, তাই না? কিন্তু আমরা তো জানি না যে ডেপ্ট আছে কি নাই, ঠিক আছে? তাহলে কি এটা লেখা যাবে? যাবে না। স্যার যেটা লিখবে ওটাই ঠিক, এটা ভাবা যাবে না, ঠিক আছে? তাহলে এটা লেখা যাবে না, ঠিক আছে? তাহলে কিন্তু আরেকটা উপায় আছে। তাহলে আমি এখানে টোটাল অ্যাসেট লিখে ভুল করছি, তো এখন আমি এটাকে উপরে টোটাল অ্যাসেট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি আর নিচে আমি কমন ইকুইটি দিয়ে ডিভাইড করি, মানে ভুলটা কারেকশন করলাম। করা যাবে কিনা বলো ম্যাথমেটিক্যালি? হ্যাঁ, তাহলে টোটাল অ্যাসেট আর টোটাল অ্যাসেট কেটে যাবে, আর থাকলো কি নেট ইনকাম ওভার কমন ইকুইটি। তাহলে এখন লেখা যাবে তো? এখন লেখা যাবে, তাই না? Mathematically we can understand that we can write this. So if you write this one into ratio, so now find out what is the definition of NI, net income over total asset. বই দেখো, বই দেখো, বই দেখো, অথবা লেকচার শিট দেখো। দেখো নেট ইনকাম ওভার টোটাল অ্যাসেট কি, সবাই খুঁজে বের করো। আমি ভুলে গেছি মনে করো, আমাকে হেল্প করো। হ্যাঁ, নেট ইনকাম ওভার টোটাল অ্যাসেট, বই নাই? বই নাই? বই না থাকলে লেখাপড়া হবে? হুম, তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে দা পকেটম্যান, স্পাইডারম্যানের মতো, ঠিক আছে? তুমি যে লেকচার শিট, এটা কি লেকচার খাতা আমার ক্লাসের নাকি? সব নোট করো এখানে, তুমি একটা পকেটে নিয়ে চলে আসতে পারো, ভেরি স্মার্ট। বইটাও লাগে না, হ্যাঁ, ছোট্ট একটা। সবার জন্যই বলছি যে তোমরা একটু সিরিয়াস হতে হবে। হ্যাঁ, এই কোর্সের জন্য একটা ভালো ফর্মাল একটা ক্লাস লেকচার লেখার জন্য একটা নোটবুক অথবা খাতা থাকতে হবে, তারপর বই আনতে হবে, ঠিক আছে? তোমরা তো ফুল টাইম স্টুডেন্ট নাকি পার্ট টাইম স্টুডেন্ট? তো বইয়ের বোঝা বইতে হবে, বই যদি বেশি বোঝা হয় দেন চ্যাপ্টারটা ফটোকপি করে নিয়ে আসো অন্তত, ঠিক আছে? কি বলো, এখনো কেউ বলতে পারলেন না? নেট ইনকাম ওভার টোটাল অ্যাসেট।
নেট ইনকাম ওভার টোটাল অ্যাসেট। বলতে না পারলে অসুবিধা নাই, বাট অ্যাটলিস্ট ট্রাই করো। পাওয়া যাচ্ছে না? পেয়েছো? খুঁজেছো তুমি? কোথায় খুঁজো? খুঁজেছো? হ্যাঁ, অনলাইনে খুঁজছো? খোঁজো না, অনলাইনে খুঁজলেও হবে। তবে মোবাইল ফোন তো ইউজ করা নিষেধ ছিল, তাই না? আচ্ছা, আমি হিন্টস দেই। এটা হবে প্রফিটেবিলিটি, ওয়ান অফ দ্য প্রফিটেবিলিটি রেশিওস। কোন একটা প্রফিটেবিলিটি রেশিও এবার খুঁজে বের করো। নেট প্রফিট মার্জিনের ফর্মুলা কি? নেট প্রফিট, ওখানে কি সেলস আছে তাহলে? তাহলে কিন্তু খুব সহজ, খালি মেলালেই হলো কোন রেশিওটা। ফর্মুলা এরকম। সবাই চেষ্টা করো, আমি বলেছি প্রফিটেবিলিটি রেশিও গুলো হবে। সো একটা একটা করে চেক করো যে কোনটার সাথে ম্যাচ করে। তো তুমি চ্যাপ্টার 1-এ খুঁজছো কেন? হুম? কি? কোনটা করায়নি? এটা কোন চ্যাপ্টার? চ্যাপ্টার 3 করাচ্ছি তো অলরেডি। আমি পড়াই কোথায়, এলএমএস এ না ক্লাসে? তাহলে দেখো, তোমরা যদি একটু লেখাপড়ায় যদি মানে এই লেভেলে সিরিয়াস থাকো তাহলে আমার জন্য ভালো। হ্যাঁ, আমিও তোমাদের লেভেলে নেমে যাই তাহলে। হুম? আমার জন্য সহজ। কয়টা টপিক যেন? 8টা না 9টা টপিক? 9 ক্লাসে শেষ করে দিব, আর বাকি সবসময় গল্প করবো। ভালো হবে না? আচ্ছা যাক, অ্যাপার্ট ফ্রম অল দিস থিং, তোমরা কারো কারো কাছে আমি বই তো দেখতেও পাচ্ছি, তোমরা প্রফিটেবিলিটি রেশিওর মধ্যে ম্যাচ করে দেখো একটা একটা করে কোনটা হয়। ম্যাচ করা মানে কি, ডেনোমিনেটর আর নিউমারেটর ম্যাচ করা। ডেনোমিনেটর মানে নিচে যেটা, আর নিউমারেটর মানে উপরে যেটা। রিটার্ন অন ইকুইটি উপরে কি আছে, নিচে কি আছে? এটা এখানে আছে সেটা। হ্যাঁ, প্রফিট, ঠিক আছে। নেট ইনকামটাই হচ্ছে, যদি প্রেফার্ড শেয়ার না থাকে এটাই কমন শেয়ার হোল্ডারদের জন্য। আর নিচে কি আছে সেটার সঙ্গে মিলিয়েছো? ডেপ নাই, এটা কে বলেছে তোমাকে? এটা কি মেলে? তুমি কি উপরেরটা মেলে না? এটা মানে কি মেলে? তুমি এটা মেলাও নাই? হুম? তাহলে রিটার্ন অন অ্যাসেট কি? রিটার্ন অন অ্যাসেট হচ্ছে আর্নিং অ্যাভেলেবল ফর কমন স্টক হোল্ডার, মানে নেট ইনকাম, নেট প্রফিট যদি প্রেফার্ড স্টক না থাকে। হ্যাঁ, আর নিচে কি, নিচে হচ্ছে টোটাল অ্যাসেট। তাহলে এখানে টোটাল অ্যাসেট আছে, তাহলে এটা কি আসলে? এটা হচ্ছে রিটার্ন অন টোটাল অ্যাসেট। এটাকে সংক্ষেপে বলা হয় কি, আর ও এ, রিটার্ন অন অ্যাসেট। ঠিক আছে, তাহলে এটাকে আমরা লিখলাম আর ও এ টাইমস এইটা কি, টোটাল অ্যাসেট ওভার কমন ইকুইটি। এটা কিন্তু আমাদের আলাদা করে রেশিও দেওয়া নাই। হ্যাঁ, মানে আমাদের বইতে সব রেশিও দেওয়া নাই, তো এটাও দেওয়া নাই, বাট এটা বোঝা যাচ্ছে। খেয়াল করো, নিচে আছে ইকুইটি, উপরে আছে অ্যাসেট। তো এনি রেশিও হ্যাভিং দ্য কম্বিনেশন অফ অ্যাসেট, লায়াবিলিটি অ্যান্ড ইকুইটি, হ্যাঁ, এই তিনটার যে কোনো দুইটা নিয়ে যে কোনো রেশিও করো না কেন, হ্যাঁ, সেটা হবে লেভারেজ রেশিও। ঠিক আছে, অর্থাৎ হয় লায়াবিলিটি আর ইকুইটির রেশিও, অথবা অ্যাসেট আর ইকুইটির রেশিও, অথবা লায়াবিলিটি আর অ্যাসেটের রেশিও। হ্যাঁ, যে কোনো মানে 6টা কম্বিনেশন হয়।
তো সেটার যে কোনো 6টা আবার আবার উল্টানো যায়, তাহলে 6 দুগুণে 12টা কম্বিনেশন হতে পারে। ঠিক আছে, এই সবগুলোই হচ্ছে কি আমাদের সবগুলোই আসলে ইন্ডিকেট করে আমরা কতটুকু লায়াবিলিটি আমাদের কেমন, কতটুকু ক্রেডিট নিয়েছি। ঠিক আছে, তাহলে আমি এটাকে অ্যাসেট ওভার লায়াবিলিটি করি আর লায়াবিলিটি ওভার অ্যাসেট করি, হোয়াট এভার, আমাদের এটা থেকে কিন্তু বোঝা যাবে যে ওয়েদার উই হ্যাভ বরোড টু মাচ অর নট, খুব বেশি বড় করেছি নাকি করি নাই। ঠিক আছে, তাহলে এটা হলো আবার আমাদের এটা হতে পারে অ্যাসেট ওভার ইকুইটি, অথবা ইকুইটি ওভার অ্যাসেট, হ্যাঁ, অথবা লায়াবিলিটি ওভার ইকুইটি, অথবা ইকুইটি ওভার লায়াবিলিটি, বিভিন্ন রকম হতে পারে। ঠিক আছে, আর কি কি হতে পারে বলো? অ্যাসেট ইকুইটি, ইকুইটি লায়াবিলিটি, লায়াবিলিটি অ্যাসেট, সব কম্বিনেশন হয়ে গেছে মনে হয় না নাকি? হ্যাঁ, হয়েছে। এ এল হয়েছে তাই না, ওখানে এল ই হয়েছে, ওখানে হয়েছে, আবার এ ই হয়েছে। হ্যাঁ, এই 6টা করা যায়। ঠিক আছে, এই 6 ধরনের রেশিও সবগুলোই আসলে ইন্ডিকেট করে লেভারেজ। সো আমরা অনেক সময় ম্যাথমেটিক্যাল রিজনে আমরা অনেক সময় একটার বদলে আরেকটা ইউজ করি, এবং একটা রেশিও থেকে আরেকটাতে কনভার্টও করা যায়, কারণ আমরা জানি অ্যাসেট ইজ ইকুয়ালস টু লায়াবিলিটিস প্লাস ইকুইটি, জানি না? ঠিক আছে, তাহলে এইখানে কি আছে, এখানে এই 6টার মধ্যে কোনটা আছে? টোটাল অ্যাসেট ওভার কমন ইকুইটি, কোনটা এখানে বলো দেখি, এটা অন্তত বলো, so that I have a good feeling about you. ওখানে টোটাল অ্যাসেট ওভার কমন ইকুইটি আছে, সেটা কি এখানে আছে যে এই 6টার মধ্যে? এ বাই ই, ভেরি গুড। ঠিক আছে, তাহলে এটা আমাদের আছে, তাহলে এটা ইন্ডিকেট করছে হচ্ছে আমাদের লেভারেজ। হ্যাঁ, লেভারেজ মানে লেভেল অফ ডেপ্ট, হ্যাঁ, কতটুকু আমরা বিজনেসে ধার করা টাকা ইউজ করছি। ঠিক আছে, এখন বলো যে এ ওভার ই বেশি হওয়া মানে বেশি ধার করা নাকি কম হওয়া মানে বেশি ধার করা? একটু ভাবতে হবে। দেখো, অ্যাসেটও কিন্তু ধার করান মানে লায়াবিলিটি না, ইকুইটিও লায়াবিলিটি না, কিন্তু এর মধ্যে কোথাও একটা লায়াবিলিটি লুকিয়ে আছে, কোথায় সেটা? হ্যাঁ, বলো, ভুল বললে সমস্যা নেই। তোমার অ্যাসেট মনে হয়েছে কেন বলো তো? হ্যাঁ, কারণ অ্যাসেট হচ্ছে কিনতে যে টাকা লাগে, সেই টাকাটা তো আসে দুইটা সোর্স থেকে, একটা লায়াবিলিটি একটা ইকুইটি, তাই না? তাহলে যদি ধার করা না থাকতো তাহলে ইকুইটির যে টাকা সেটাই লায়াবিলিটি, সেটাই অ্যাসেট হিসেবে কেনা হতো। ধরো ধরো আমি 100 টাকা মালিকের টাকা, 100 টাকা দিয়ে আমি অ্যাসেট পারচেস করছি, তাহলে ব্যালেন্স শিটের ডান সাইড বাম সাইড সমান হয়ে যেত, কোনো লায়াবিলিটি নাই। তাহলে এ ওভার ই হতো 1, আর এ ওভার ই যদি 1-এর বেশি হয় তার মানে কি? তার মানে মালিক যত টাকা ইনভেস্ট করেছে তার থেকে বেশি অ্যাসেট আছে, তাহলে ওই বেশিটা কোত্থেকে আসলো? স্বর্গ থেকে। তাহলে নিশ্চয়ই লায়াবিলিটির টাকা থেকে সেটা কেনা হয়েছে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছো? সো ইফ asset over equity is greater, it indicates greater indebtedness, the greater leverage মানে হলো ক্রেডিট বেশি নেওয়া হয়েছে, ধার বেশি নেওয়া হয়েছে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার তোমাদের কাছে? সবার কাছে ক্লিয়ার? এগুলো যদি এখন ক্লিয়ার না হয় বলবা, কারণ হলো যে পরের টপিক গুলোতে এই কনসেপ্ট গুলো না বুঝলে আবার বুঝতে পারবা না, তখন আবার জুনিয়রদের বলবা যে ফিনান্স হচ্ছে কঠিন সাবজেক্ট, এই কোর্সটা আর নিও না জীবন, তাই না? এখনো বলো নাকি? এখন তো তোমরা অনেকে শুনে আসছো। ঠিক আছে, বাট এইখানে হলো একটাই ম্যাজিক, সবকিছুর একটা ম্যাজিক কি থাকে, মানে সবকিছু না, কোনো কোনো জিনিসের ম্যাজিক কি থাকে, এটা যদি তুমি পেয়ে যাও তাহলে ফাইন্যান্সের থেকে সহজ আর কিছু নাই। ঠিক আছে, তো যেমন ধরো তুমি যদি এই কেন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন হচ্ছে অ্যাসেট ইকুয়ালস লায়াবিলিটিস প্লাস ইকুইটি, এটা যদি তুমি না বুঝো তাহলে তুমি ফাইন্যান্স বুঝবাই না। ঠিক আছে, তো তখন না বুঝে থাকলেও আজকে তো আমি বুঝালাম, তাই না? এটা মন দিয়ে শোনো, যদি না বুঝতে পারো আমাকে কোয়েশ্চেন। ঠিক আছে, ইজ ইট ক্লিয়ার? এনি কোয়েশ্চেন অ্যাবাউট দিস? এনি কোয়েশ্চেন? নো? হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড এভরিওয়ান? এই যে চিন্তিত মানুষ, মাথা ব্যথা করছে, তো বুঝতে পারছো কি? তুমি চেষ্টা করো একটু শুনতে, হ্যাঁ, ঠিক আছে, আর যদি বেশি খারাপ লাগে তুমি যেতে পারো। মানে এটা তো আসলে দেখো, 1-এর বেশি হলে কিছু না কিছু লায়াবিলিটি আছে, আর 1-এর কম কি হওয়া সম্ভব? হ্যাঁ, হতেই পারে কোনো টাকা পয়সা ধার করে নাই।
থিওরিটিক্যালি হ্যাঁ, হ্যাঁ সমান হবে, তখনই তো 1 হবে। উপরেরটা নিচেরটা যদি সমান হয় তাহলে রেজাল্ট কি হবে? 1, তাই না? না না, কি করতে হবে সেটা বলছি না, তুমি রেশিওটা বোঝো। এটা আমাদের এখনকার ইন্টেনশন হচ্ছে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ অ্যাসেট ওভার ইকুইটি, সেটা বুঝতে পেরেছো তো? ওকে, সো এটার নাম হচ্ছে ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার। দ্য রেশিও টোটাল অ্যাসেট ওভার কমন ইকুইটি ইজ কল্ড হোয়াট? ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার। মানে হচ্ছে যে ইকুইটির কত গুণ অ্যাসেট, ঠিক আছে? ওনার ইনভেস্ট করেছে 100 টাকা আর তার অ্যাসেটও 100 টাকা, তার মানে ইকুইটির 1 গুণ। ওনার ইনভেস্ট করেছে 100 টাকা কিন্তু তার অ্যাসেট হলো 150 টাকা, তার মানে সে ওনারের টাকার থেকে 1.5 গুণ অ্যাসেট নিয়ে ব্যবসা করছে। তাহলে কেন, কিভাবে করছে সেটা পরের প্রশ্ন, কিভাবে করছে সেটা হলো বাকি টাকাটা সে ধার করে নিয়েছে। না না, ভালো মন্দ সেটা অন্য কথা, সেটা আমরা আগেই বলেছি যে লেভারেজ যে কোনো রেশিও যদি তুমি মেজার করো, টু মাচ লেভারেজ ইজ নট গুড, টু লেস লেভারেজ ইজ অলসো নট গুড। কারণ বরোয়িং এর বেনিফিটও আছে, কষ্টও আছে, সেটা আমরা মনে আছে এর আগের ক্লাসে আলোচনা করেছি, সেটা এখানেও অ্যাপ্লিকেবল। অপটিমাম লেভেলে থাকতে হবে, ঠিক আছে? তো অপটিমাম বুঝবো কিভাবে? নরমালি আমরা ইন্ডাস্ট্রি এভারেজকে বলি আর, ঠিক আছে? লাইসেন্স আছে তাহলে? ওকে, সো তাহলে আমরা দেখলাম যে রিটার্ন অন ইকুইটি টাইমস কি বলেছে এটা? ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার, এই জন্য সংক্ষেপে লিখলাম ইএম। সো উই হ্যাভ ব্রোকেন ডাউন দ্য রেশিও ROE into two ratios. What are the two ratios? ROA and what? EM, return on total asset and equity multiplier, ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমরা আলাদা করে লিখে রাখি। So ROE can be broken down into the product of return on total asset times equity multiplier. So now what you can do, if you find, just like the example of x equals 11, if you find that the ROE of your company is not good, then what you can do, you can try to diagnose where is the problem. Now you should examine ROA of your company and compare it with your benchmark or over time. Then you will also do the same for equity multiplier. Okay, and then try to find where is the problem. Is it with ROA or with EM? If you find that the problem is with ROA, that means ROA is less compared to the benchmark or over time. If the problem is here, then you suggest to improve the ROA. Now, how to improve ROA? For that, you have to look into two things, because ROA is equals to net income over what? Total asset. Now you compare net income and total asset of your company and your benchmark or over time and see where is the problem. যদি দেখা যায় নেট ইনকাম কমছে তো কমছে, টোটাল অ্যাসেট ঠিকই আছে, তাহলে বোঝা গেল কি নেট ইনকামকে ঠিক করতে হবে। এখন নেট ইনকামকে যদি আমরা ভাঙি তাহলে কি পাবো? পাবো হচ্ছে রেভিনিউ মাইনাস কস্ট অফ গুডস সোল্ড, হ্যাঁ, তারপরে আর কি পাবো? আমি কমা দিই, হ্যাঁ, রেভিনিউ, কস্ট অফ গুডস সোল্ড, আর কি? ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স, আর কি পাবো? ট্যাক্স, হ্যাঁ, আরো যা যা আছে, সেলিং এন্ড জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স, তাই না? হ্যাঁ, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স এটসেট্রা এটসেট্রা। তো সেগুলো আবার আমাদের দেখতে হবে, দেখে কম্পেয়ার করে দেখতে হবে তাহলে প্রবলেম কোথায়, ঠিক আছে? হয়তো দেখা গেল যে আমাদের প্রবলেমটা আসলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স ইজ টু মাচ, অন্যগুলো সব ঠিকই আছে অন্যদের তুলনায়। তখন আমরা এইখানে যাব যে ওকে, কেন এটা কি এমন যে আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় এমপ্লয়ির সংখ্যা অনেক বেশি? দেন ইট বিকামস আ HR প্রবলেম। বুঝে গেল? তোমরা মনে মনে যারা ভাবছো যে ফাইন্যান্স পড়বো না, HR পড়বো, হ্যাঁ, তো তাদের কি লাগবে না ফাইন্যান্সের নলেজ? বুঝে গেল? ইফ ইউ হ্যাভ দ্য ফাইন্যান্স নলেজ, ইউ ক্যান সলভ HR প্রবলেম more efficiently than another HR expert who doesn't know finance. ঠিক আছে? কারণ তুমি HR প্রবলেম সলভ করতে গিয়ে তুমি নিশ্চয়ই আরেকজন
finance expert কে hire করা will be too expensive. If you have reasonable amount of knowledge, then you can do it yourself. ঠিক আছে, আবার এমন যদি হয় যে না, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স ইজ নট দ্য প্রবলেম, প্রবলেম হলো মার্কেটিং এক্সপেন্স, ওই যে বাজার মামার মতো, টু মাচ ফোন কল বিল, ফোন বিল, ঠিক আছে, কারণ তারা এক্সেসিভ ফোন করছে কাস্টমারকে, কিন্তু সেটা রেজাল্ট আসছে না, রেভিনিউ সেম, সেলস রেভিনিউ কিন্তু বাড়ার কথা কিন্তু বাড়ছে না, মার্কেটিং এক্সপেন্স বেড়ে যাচ্ছে, তার মানে মার্কেটিং ইজ নট ওয়ার্কিং ওয়েল। তাহলে এটা কার কাজ? কোন ডিপার্টমেন্টে চলে গেল? মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টে। একটা প্রবলেমকে সলভ করার ফার্স্ট কন্ডিশন হচ্ছে প্রবলেমকে স্বীকার করা, তাই না? তুমি যদি প্রবলেমটাকে রিয়েলাইজ না করো তাহলে কি তুমি এটা সলভ করার জন্য মোটিভেশন থাকবে? থাকবে না। তো একজন মার্কেটিং পার্সনের কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে কিভাবে বোঝা গেল আমি তো মার্কেটিং করতেছি, আমি এত কাজ করতেছি, আমার ডিপার্টমেন্টের সব লোক সারাদিন রাত কাজ করছে, আর আপনি ফাইন্যান্সের লোক এসে বলতেছেন মার্কেটিং এর প্রবলেম। তোমাকে বুঝায় বোঝানো যাচ্ছে না, কারণ তুমি এটা তো বোঝো না। তাহলে যারা ভাবছো মনে মনে যে আমি তো মার্কেটিং এ মেজর করব, এই কোর্সটা খালি করতে হয় বলে করা, নাহলে তো আমার পাস হবে না, কি আসলে তাই? ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড এই কোর্সে সেইটুকুই দেওয়া হয়েছে যেটা সবার জন্য দরকার। সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্য মোটিভেশন। আমি জানি অনেকের মধ্যে এটা এটা আছে না মাথায়, বলো, আমি একটু আগে যেটা বললাম যে আমি তো মার্কেটিং এ করবো মেজর, এইচআর এ করবো, সো আমার এটা জাস্ট কি জন্য যে দিছে এই ডিগ্রির মধ্যে, যাই হোক করতে হবে যখন করি, তাই না? ঠিক আছে, সেটা যদি থাকে তাহলে সেটা দূর করে ফেলো, কারণ তোমাকে এখানে সেইটুকুই সিলেবাসে দেওয়া হয়েছে যেটুকু ইভেন ইফ ইউ আর মার্কেটিং অর এইচআর পারসন ইউ শুড নো, ইউ হ্যাভ টু নো। ঠিক আছে, ওকে। তাহলে আচ্ছা, এটা গেল। যদি এগুলোতে প্রবলেম নাই, ধরো কস্ট অফ গুডস সোল্ড এর প্রবলেম আছে, ঠিক আছে, কস্ট অফ গুডস সোল্ড এর প্রবলেম আছে, then it goes to either production department or operations department or logistics department. অনেকে আছে তোমরা সাপ্লাই চেইনে মেজর করবা, হ্যাঁ, প্রোডাকশন অপারেশনস ম্যানেজমেন্টে পড়াশোনা করবা, সেটা আরো গভীরে যাবে এটা, ঠিক আছে। আবার এখানে যদি প্রবলেম না পেয়ে দেখা যায় যে রেভিনিউতে প্রবলেম, দেন এগেইন ইট গোজ টু মার্কেটিং, ঠিক আছে। সো এইভাবে ডায়াগনস্টিক করা যেতে পারে। আচ্ছা, তারপর যদি এটা হয় যে না, নেট ইনকাম ইজ ওকে উইথ আদার্স বাট আওয়ার টোটাল অ্যাসেট এটা কম, তার পেছনে কারণ হচ্ছে আমাদের টোটাল অ্যাসেট বেশি, তার মানে আমরা টোটাল অ্যাসেটে ওভার ইনভেস্টমেন্ট করেছি। কি করেছি? টোটাল অ্যাসেটে ওভার ইনভেস্টমেন্ট করেছি, অথবা ইনভেস্টমেন্ট ঠিকই করেছি বাট এগুলো আন্ডার ইউটিলাইজড। এখন কেন আন্ডার ইউটিলাইজড? এটার অনেক ধরনের প্রবলেম থাকতে পারে, দেন ইউ গো ডিপার ইনটু দ্য প্রবলেম, ইউ ফাইন্ড আউট দ্য প্রবলেম, দ্য সলিউশন। ওকে, ক্লিয়ার টু ইউ? ঠিক আছে। আচ্ছা, যদি দেখো যে ওকে, ROA is okay, there is no problem with ROA, the problem lies with equity multiplier. ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার হচ্ছে লোয়ার কম্পেয়ার টু ইন্ডাস্ট্রি, যে কারণে আমাদের ROE লো। ROA ঠিক আছে, বরং অন্যদের থেকে বেশিও থাকতে পারে, কিন্তু ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার সবার হচ্ছে 2, হ্যাঁ, অথবা 1.5, কিন্তু আমাদের হলো ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার হচ্ছে 1.1 অথবা 1। তখন কি বুঝতে হবে? তার মানে অন্যরা তারা লেভারেজ ইউটিলাইজ করতে পারছে, কিন্তু লেভারেজ মানে কি? ধার করা টাকা, ঠিক আছে, ফিনান্সিয়াল লেভারেজ তারা ইউটিলাইজ করছে, এটার বেনিফিট তারা নিচ্ছে, কিন্তু আমরা ফিনান্সিয়াল লেভারেজের বেনিফিট নিচ্ছি না। তো ইউ শুড আস্ক ওয়াই, কেন আমরা নিচ্ছি না? হয়তো আমরা জানতামই না। তাহলে আমরা ইউ শুড ট্রাই টু ইনক্রিজ দ্য ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার বাই বরোয়িং আ লিটল। ঠিক আছে, ইজ ইট ক্লিয়ার টু ইউ? ঠিক আছে, এভাবেই ডুপন্ট অ্যানালিসিস করতে হয়। আচ্ছা, এখন এই ডুপন্ট অ্যানালিসিস তাহলে আমরা দেখলাম যে রিটার্ন অন ইকুইটি ইজ ইকুয়ালস টু বেসিক্যালি 3 ratios. One is the net profit margin, another one is the asset turnover, and oh sorry, I didn't do that yet. আগে দেখানো যাবে না। ওকে, সো ROE is equals to ROA times equity multiplier. এখন আমরা যেটা করব, এটা মুছে দিই, এটা মুছে দিয়ে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা আবার এটাকে আরেকটু একইভাবে আরেকটু ব্রেকডাউন করব। ঠিক আছে, সেটা কি? সেটা হলো নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই সেলস।
একই মেকানিজমে করছি, তাহলে এখানে কি হবে, টাইমস সেলস ওভার টোটাল অ্যাসেট, তাহলে এস এস কেটে যাবে, নেট ইনকাম ওভার টোটাল অ্যাসেট থাকবে, তাই না? ঠিক আছে, তাহলে তার মানে এখানে আমরা কি করছি, আমরা সেলস রেভিনিউটাকে নিয়ে আসছি, সেলস মানে রেভিনিউ, সেলস রেভিনিউটাকে আমি এস দিয়ে ইন্ডিকেট করছি, তাহলে সেলস রেভিনিউটাকে আমরা এখানে আমাদের ডুপন্ট টেকনিকের মধ্যে নিয়ে আসছে, টাইমস উপরেরটা একই ভাবে থাকলো টোটাল অ্যাসেট ওভার কমন ইকুইটি। ঠিক আছে, তাহলে এবার বলো নেট ইনকাম ওভার সেলস রেভিনিউ এটা কোন রেশিও, পারবা 1 মিনিটের মধ্যে খুঁজে বের করতে? নেট ইনকাম ওভার সেলস, মোবাইল সামনে থাকবে না, হ্যাঁ, ডোন্ট কিপ ইউর ফোন। আচ্ছা, তোমাদের রিকোয়েস্টটাই তো মনে হয় আমি ক্লাস রেকর্ড করছি, নাকি আমার নিজের ইচ্ছায়? তোমাদের রিকোয়েস্টে, কিন্তু আমি দেখলাম যে তোমাদের এর আগে কোনো ক্লাস দেইনি মনে হয়, না? এখনো দিয়েছি কি? না না, ওটা এখনো দেওয়া হয় না, আমি কয়েকদিন খুব বিজি ছিলাম, দিয়ে দিব, আজকেটাও একসাথেই দিয়ে দিব। তো তোমাদের ক্লাস না, আরেকটা ক্লাসের রেকর্ডিং দিয়েছি, প্রায় 1.5 ঘন্টা ক্লাস, কিন্তু দেখলাম যে কয়জন এই ক্লাসটা আসলেই স্টাডি করে, হ্যাঁ, দেখলাম যে এভারেজ ডিউরেশন হলো 2.5 মিনিট দেখেছে, মানে সবাই অন অ্যান এভারেজ। তার মানে আয়োজনটা 16 আনা আছে, কিন্তু দেখা যাক তোমাদের ক্ষেত্রে কি হয়। মানে পরীক্ষার ডেট দিলে তারপর, এটা আরেকটা ডিফারেন্স ফাইন্যান্সের অন্য কোর্সের সাথে, যেটার জন্য ফাইন্যান্সের উপরে সবার রাগ, সেটা হলো এক্সামের আগে পড়ে কখনো ভালো করা যায় না, ইউ হ্যাভ টু স্টাডি, যখনকার স্টাডি তখন শেষ করে ফেলতে হবে, বুঝতে পেরেছ? এটা একটা মুশকিল, পাওয়া গেল। নেট প্রফিট মার্জিন, ভেরি গুড, ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে নেট প্রফিট মার্জিন, পরেরটা সেলস ওভার টোটাল অ্যাসেট, টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার, টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার, আর তারপরেরটা তো আমরা জানি, তাই না, ইকুইটি মাল্টিপ্লাই, ওটাকে তো আমরা হাত দিই নাই। ঠিক আছে, তার মানে আমরা আরওই কে আবার এভাবে লিখতে পারি, আরওই ইজ ইকুয়ালস টু, এটাই আমি ওখানে কপি করছি, যে নেট প্রফিট মার্জিন টাইমস টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার টাইমস ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার। ঠিক আছে, তাহলে এখন কি আরো বেটার হলো নাকি ওয়ার্স হলো? আগে আমরা শুধুমাত্র দেখতাম প্রবলেমটা কোথায়, আমরা দুইটা জায়গায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করতাম, তাই না? ঠিক আছে, এখন আমরা দুইটা ক্লাস্টারে ভাগ করেছিলাম আর আরওই কে, এখন আমরা কি করলাম, 3টা ক্লাস্টারে ভাগ করলাম। শুধু তাই না, তুমি খেয়াল করে দেখো, এখন আমি এটা দেখাতে পারি স্ক্রিনে, দেখো আমরা এই কাজটাই তো করেছি, তাই না? এখানে যেটা লেখা আছে সেটাই করেছি না? হ্যাঁ, হয়তোবা আমি অন্যভাবে লিখেছি, নেট প্রফিট কি নেট ইনকাম লিখেছি, বাট ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে কোনটার অল্টারনেটিভ নাম। তাহলে আমরা এটাকে লিখেছি, তাহলে আলটিমেটলি কি দাঁড়ালো, রিটার্ন অন ইকুইটি ইজ ইকুয়ালস টু নেট প্রফিট মার্জিন টাইমস টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার টাইমস ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার। এবং মজার ব্যাপার দেখো, নেট প্রফিট মার্জিন কি কি রেশিও, আমরা বলেছি না কয়েক রকমের রেশিও আছে, লিকুইডিটি, অ্যাক্টিভিটি, প্রফিটেবিলিটি, আর কি মার্কেট লেভারেজ, তাহলে নেট প্রফিট মার্জিন কোন ধরনের রেশিও, প্রফিটেবিলিটি, তাই না? আর টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার কোন ধরনের রেশিও? স্যার পড়ি না, এক্সামের ডেট তো দেয় নাই, তাই না? এভাবে হবে না, টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি রেশিও, ঠিক আছে? আর ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার কোন ধরনের রেশিও? এটা কিন্তু আজকে ডিসকাস হয়েছে। ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার কোন ধরনের রেশিও? হ্যাঁ হ্যাঁ, লেভারেজ, একটু আগে তো এটা নিয়ে ওখানে কত 50 রকমের কথা বললো, তাই না? সবাই বলতে পারছো না কেন বলো তো? ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার কি ধরনের রেশিও? লেভারেজ রেশিও। সো আমরা এখানে 3টার কম্বিনেশন দেখতে পাচ্ছি, একটা হলো প্রফিটেবিলিটি রেশিও, একটা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি রেশিও, আর একটা হচ্ছে লেভারেজ রেশিও।
সো প্রফিট কেমন করার ক্ষমতা, অ্যাসেটকে ইউজ করা, টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার, অ্যাক্টিভিটি রেশিও, অ্যাসেটকে কতটুকু ইউটিলাইজ করতে পারে। হ্যাঁ, অনেকে এটাকে অ্যাসেট ইউটিলাইজেশন রেশিও বলে। আর এটা হচ্ছে লেভারেজ এর বেনিফিট কতটুকু নিতে পেরেছে। তাহলে আমরা আরো মানে মূল প্রবলেমটাকে আমরা তিনটা এরিয়াতে আমরা খুঁজবো, সেখান থেকে আমরা খুঁজে বের করব যে where is the problem. So if you find that your ROE is not up to the mark, then you will see, you will examine যে ওকে তাহলে নেট প্রফিট মার্জিন দেখি আমি কম্পেয়ার করে ক্রস সেকশনালি অথবা টাইম সিরিজ। ক্রস সেকশনাল টাইম সিরিজ কি এগুলো তো আমরা শুরুতেই দেখেছি, তাই না, মনে আছে? আচ্ছা, দেন টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার আবার দেখি, কম্পেয়ার করি ক্রস সেকশন অথবা টাইম সিরিজ। তারপর আবার ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার আগের মতো কম্পেয়ার করি। তো আমি তো অলরেডি ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার নিয়ে কথা বলেছি, আর এই দুটোর মাল্টিপ্লিকেশন ছিল ROA, সেটা আমরা অ্যাজ এ হোল দেখেছি। এখন আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি দেখি। যদি দেখি যে এটা কম হওয়ার পিছনে কারণ হলো এগুলো ঠিক আছে, আপ টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডার্ড অর ওভার টাইম একই রকম বা বেটার ইভেন, কিন্তু এইটা হলো কম নেট প্রফিট মার্জিন, তার মানে প্রবলেম কোথায়? প্রফিটেবিলিটিতে প্রবলেম। হ্যাঁ, এবং শুধু তাই না, প্রফিটেবিলিটির কোন জায়গায় প্রবলেম সেটার জন্য আমাদেরকে নেট প্রফিট মার্জিনের ফর্মুলা জানতে হবে, নেট ইনকাম ওভার সেলস। তখন আমরা দেখবো যে ওকে নেট, আমি আর আগের মতো লিখছি না, হ্যাঁ, নেট ইনকাম অন্যদের তুলনায় ভালো কিনা, কারণ নেট প্রফিট মার্জিন কম হতে পারে কেন, হয় এটা কম না হয় এটা বেশি। ঠিক আছে, তাহলে সেলস কি বেশি কিনা অন্যদের তুলনায় একই নেট ইনকাম রেখে, অথবা একই সেলস রেখে নেট ইনকাম কম কিনা। এখানে মনে রাখতে হবে যে সেলস বেশি হলে এনপিএম কমবে, এই জন্য আবার তোমরা সাজেস্ট করো না সেলস কমাইতে হবে। হ্যাঁ, কারণটা কি? কারণ হলো যে তোমার সেলস যদি বেশি হয় দ্যাট ইজ গুড, বাট দ্য প্রবলেম ইজ তুমি সেই সেলস থেকে নেট ইনকাম জেনারেট করতে পারছো না, তার মানে তোমার কস্ট বেশি, তাই না? রেভিনিউ মাইনাস কস্ট মানে তো প্রফিট, তাই না? তার মানে তখন তোমাকে হাত দিতে হবে কোথায়? সেলস কমাবা না, তুমি কি করবা তখন? কস্ট কমাতে হবে। মানে তো এখানে তোমার সেলস কিন্তু কমানোর, সেলস কম থাকলে বাড়ানোর চিন্তা করবা, কিন্তু বেশি থাকলে সেটা কমানোর চিন্তা করবা না। ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু বইয়ে লেখা নাই। ওকে, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আচ্ছা, তাহলে এটা গেল। আবার তারপরে ওগুলোকে তুমি ব্রেকডাউন করতেই পারো, হ্যাঁ, সেটা আগের মতোই। আচ্ছা, এরপরে হলো যদি আমরা দেখি যে না নেট প্রফিট মার্জিন ঠিক আছে, নেট প্রফিট মার্জিন ঠিক আছে, নেট প্রফিট মার্জিন ঠিক আছে, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে কোথায়? টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার এটা কম। তাহলে আমরা দেখবো যে ওকে টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার হচ্ছে সেলস ওভার টোটাল অ্যাসেট। তাহলে টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার কেন কম হতে পারে? হয় এইটা কম, নাকি হয় এটা কম, সেলস কম, না হয় টোটাল অ্যাসেট বেশি। হ্যাঁ, তোমার বেসিক অ্যালজেব্রা বা বেসিক ফ্র্যাকশনের নলেজ থেকে বুঝতে পারছি যে এটা যদি বেশি হয়, যেমন ধরো 5 ভাগের 2 ভাগের থেকে 10 ভাগের 2 ভাগ কি কম না, মানে নিচের ডেনোমিনেটর বেশি হলে ভ্যালু কম হয়। ঠিক আছে, তাহলে টোটাল অ্যাসেট যদি যদি সেলস কম হয় তাহলে সেলস বাড়ানোর জন্য বলবো আমরা, এটাতে কোনো সমস্যা নেই। ঠিক আছে, আর টোটাল অ্যাসেট যদি কম হয়, সরি টোটাল অ্যাসেট যদি বেশি হয় তাহলে কি আমরা অ্যাসেট কমাতে বলবো? আসলে না, কারণ এটা তোমাকে লজিক্যালি বুঝতে হবে যে যে 100 টাকার অ্যাসেট থেকে বিক্রি ভালো মতো করতে পারে না, সে 50 টাকার অ্যাসেট থেকেও ভালো করে পারবে না। দেখা যাবে সেলস তখন এমনি অর্ধেক হয়ে যাবে, তাই না? ধরো তুমি কফি বানিয়ে বানিয়ে বিক্রি করো, তোমার এখানে 10টা কফি মেশিন আছে। ঠিক আছে, এই ফাইন্যান্স ক্লাস করে সবাই কফি খায় 5 কাপ করে, মাথা এত গরম হয়ে যায়। ঠিক আছে, তো এই জন্য তুমি 10টা কফি মেশিন বসাইছো। ঠিক আছে, তো এখন তুমি এই হিসাব নিকাশ করে দেখছো তোমার টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার হচ্ছে কম। কারণ কি? কারণ 10টা কফি মেশিন থেকে ইদানিং আবার ডুপন্ট অ্যানালিসিস করার পর থেকে সবাই ফাইন্যান্স মজা পাইছে, এই জন্য দেখা যাচ্ছে কফি কম খাচ্ছে। তাহলে এখন একটা অপশন হতে পারে যে 5টা কফি মেশিন সেল করে দাও, অ্যাসেট কমাই ফেলো, তাইলে কিন্তু ভালো হবে, সেটা ঠিক আছে। বাট এর থেকে বেটার উপায় হচ্ছে যে তুমি নতুন ডিমান্ড ক্রিয়েট করো। ঠিক আছে, ফাইন্যান্সে মাথা গরম হয়ে কফি খাইতো, এখন ফাইন্যান্সে মাথা গরম হচ্ছে না, তাহলে এখন আর কিসে মাথা গরম হতে পারে? হ্যাঁ, অ্যাকাউন্টিং এ মাথা গরম হয়? মনে হয় না। অ্যাকাউন্টিং তো যা বলে এটার পর ওইটা, এটার নিচে ওইটা, ওটার সাথে এটা, এটা রেকর্ড আবার ডিলিট করে দিতে হবে, নাইলে অ্যাকাউন্টিং এর লোকজন শুনলে প্রবলেম আছে। ঠিক আছে, কিসে বলো, কিসে মাথা গরম হয় আর কোন কোর্সে? হুম, হ্যাঁ, কিন্তু কফি মেশিন, হ্যাঁ এটা হতে পারে, গুড আইডিয়া, যে 5টা কফি মেশিন বিক্রি করে তখন হলো জুসার, জুসার বলে না কি বলে, জুস বানানোর মেশিন কি বলে, যাই হোক, হ্যাঁ সেটা কিনলা।
বাট অ্যাসেট কমালা না, অ্যাসেট কমালা না, সেলস বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করলা। সো হোয়াট এভার, ডিপেন্ডস অন দ্য সিচুয়েশন, ডিপেন্ডস অন দ্য টাইপ অফ বিজনেস, এইভাবে করে তোমাকে ডিসিশন দিতে হবে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? আর ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার আর বললাম না, ওটা তো অলরেডি বলেছি। দিস ইজ হাউ ইউ শুড ডু ইয়োর ডুপন্ট অ্যানালিসিস। সো ডুপন্ট অ্যানালিসিসের জন্য তাহলে আমরা কি কাজ করতে পারি? সেটা হলো আমরা যেটা করতে পারি, আমাদেরকে তো একটা কোম্পানি অ্যাসাইন করা হয়েছে, তাই না? সেই কোম্পানির আমরা কি করব, আমরা এই রেশিও গুলো তো ডেফিনেটলি ক্যালকুলেট করব। ROE, তাহলে ডুপন্ট অ্যানালিসিসে কি কি রেশিও লাগে সেটা আমরা আগে দেখি। ROE লাগে, তারপর ROA লাগে, হ্যাঁ, তারপর কি লাগে, নেট প্রফিট মার্জিন লাগে, তারপর লাগে টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার লাগে, তারপর লাগে হচ্ছে ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার। ঠিক আছে, তাহলে ডুপন্ট অ্যানালিসিস কিন্তু দুইটা লেয়ারে করা যায়, একটা হলো ওই যে উপরেরটা আর নিচেরটা এক্সটেন্ডেড। হ্যাঁ, দুই ভাবেই তোমরা করবা। তাহলে প্রথমে তুমি করবা কি, ধরো তোমার কোম্পানির জন্য ROE এখানে এখানে লিখলা বছর, হ্যাঁ, ইয়ার 1 2 3, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে তোমার শুধু বছরই না, তোমার কোম্পানি, ইয়োর কোম্পানি, YC মানে ইয়োর কোম্পানি, তারপর হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি, অথবা তোমাদের তো ইন্ডাস্ট্রি নাই, ইন্ডিভিজুয়াল কোম্পানি অ্যাসাইন করা হয়েছে, তাই না? তাহলে আপাতত টাইম সিরিজ করো, অসুবিধা নাই। পরে তোমাদেরকে যদি গ্রুপে করতে বলি তখন তো সেটা পরে দেখা যাবে, বাট এখন টাইম সিরিজ করো। তাহলে শুধু ইয়ার, ইন্ডাস্ট্রি বাদ দাও, ঠিক আছে। তারপর হচ্ছে ROE, এখানে রাখবো হচ্ছে ROA, এখানে রাখবো হচ্ছে ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার। তাহলে দেখো ইয়ার 1 এরটা 1 এরটা 1 এরটা, 2 এরটা 2 এরটা 2 এরটা, 3 3 3। ঠিক আছে, এখন তুমি এগুলো কি করবা, এগুলো কম্পেয়ার করবা যে আমার ROE কি বেটার হয়েছে নাকি ওয়ার্স হয়েছে। ঠিক আছে, যদি কমে যায় তাহলে তুমি দেখবে যে কোন এই দুটার মধ্যে কোনটা কমেছে, সেখান থেকে তুমি সাজেস্ট করবে। বোঝা গেল? ঠিক যেভাবে আমরা করলাম, একটা টেবিল তৈরি করে তারপর সেই টেবিল থেকে তুমি অ্যানালাইসিস করবে। এটা হলো ওই বেসিক ভার্সন। আর পরের যেটা এক্সটেন্ডেড হলে তখন তুমি এখানে ROA না থেকে এখানে দুইটা হবে, NPM আর টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার। ঠিক আছে, তখন তুমি এখান থেকে অ্যানালিসিস করতে পারো, তুমি গ্রাফও আঁকতে পারো, গ্রাফের হেল্প নিতে পারো। তো এখানে তো আসলে ইন্ডিভিজুয়াল তোমার ক্রিয়েটিভিটি, যে কিভাবে আমি এটাকে কিভাবে ক্রাফটিংটা করবো অ্যানালিসিসের। কিন্তু অ্যানালিসিসের মূল ফাউন্ডেশন বা বেসিক কনসেপ্টটা আমরা শিখে গেলাম। এখন তুমি তোমার অ্যানালিসিস কিভাবে করবা, এটা তো সবাই একই রকম হবে না, হলে তো তাহলে অ্যাসাইনমেন্ট তো ইন্ডিভিজুয়াল হলো না। ঠিক আছে, তুমি কিভাবে এটাকে সুন্দর করে অ্যানালিসিস করে মূল প্রবলেমটা ডায়াগনোস করতে পারো, সেটা তোমার ব্যাপার। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আগে তো তোমার ROA প্রবলেম আছে কিনা সেটা তো দেখতে হবে, বুঝলি? তারপরে তুমি যদি প্রবলেম থাকে দেন তুমি দেখো যে ওই কয়টা রেশিওর মধ্যে কোনটাতে প্রবলেম। হ্যাঁ, এটা একটা জিনিস অনেকে কিন্তু একটা জিনিস ভুল করে, সেটা হলো তারা ডুপন্ট ইকুয়েশন ইউজ করে ROE ক্যালকুলেশনের জন্য। সেটা কিন্তু উদ্দেশ্য না। ROE ক্যালকুলেশন তো সহজ, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে কি যেন, উপরে কি, নেট ইনকাম ডিভাইড বাই কমন ইকুইটি, ফিনিশ। হ্যাঁ, এটা কখনো করবা না যে ROE ক্যালকুলেশনের জন্য ডুপন্ট ইকুয়েশন কিন্তু মূল উদ্দেশ্য না। হ্যাঁ, কিন্তু কখনো কখনো এটা টেস্ট করার জন্য, কনসেপ্ট টেস্ট করার জন্য জিজ্ঞেস করা হইতে পারে যে একটা কোম্পানি এটা 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 দেওয়া থাকলো, তুমি ROE করো, তখন তুমি গুণ করে করতে পারো, সেটা আলাদা ব্যাপার। বাট অ্যাকচুয়াল অ্যানালিসিসের সময় কিন্তু তোমরা আবার এটা করো না যে ওই তিনটা গুণ করে ROE, তা না, ROE সেপারেট ক্যালকুলেশন করবে, ওই রেশিও গুলো সেপারেট ক্যালকুলেশন করবা। কিন্তু ডুপন্ট অ্যানালিসিসের জন্য প্রবলেম আইডেন্টিফিকেশন এবং রেকমেন্ডেশনের জন্য তুমি এটাকে টেবুলার ফরম্যাটে নিয়ে তুমি দেখাবা যে কোনটাতে প্রবলেম কোনটাতে কি। এটার জন্য তোমরা এক্সেলের অনেক ধরনের টুল ইউজ করতে পারো। একটা হলো তোমার কন্ডিশনাল ফরম্যাটিং ইউজ করতে পারো, আবার তুমি গ্রাফ বা চার্ট টুল ইউজ করতে পারো। এগুলো ইউজ করে তুমি আসলে দেখাতে পারো যে কোথায় প্রবলেম। ঠিক আছে, হ্যাঁ, দুইটা না, তিনটা ইয়ার, তিনটা ইয়ার। ওকে, সো লেট আস লুক এট দ্য এক্সাম্পল, টেক্সট বুক এক্সাম্পল। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে, দেখতে পাচ্ছি কি আসলে অনেক ছোট, তাই না? ও আচ্ছা, আমরা মূলত টার্গেট করব টার্গেট কোম্পানি, কোম্পানির নামও টার্গেট, হ্যাঁ, টার্গেট কর্পোরেশন। সো এটা হলো কি ইন্ডাস্ট্রি দেখো তো, এটা হচ্ছে মার্চেন্ডাইজ স্টোর। ঠিক আছে, মার্চেন্ডাইজ স্টোরের চারটা কোম্পানির স্ট্যাটিস্টিক্স দেওয়া হয়েছে, মানে রেশিও গুলো দেওয়া হয়েছে। একটা হচ্ছে ডিলার্ড, নর্ডস্টম, টার্গেট এবং ওয়ালমার্ট।
তো আমরা যেহেতু এখানে ইন্ডাস্ট্রি এভারেজ পেয়েছি, আমার কার্সরটা দেখা যাচ্ছে তো না, মার্চেন্ডাইজের ইন্ডাস্ট্রি, এখন আমরা সরাসরি চলে যাই আরওই তে। ঠিক আছে, এক কাজ করি, এটা আবার দেওয়া আছে আলাদা করে। আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়াও। এইবার দেখা যাচ্ছে তাই না? দেখা যাচ্ছে আর একটু, এখন তো দেখা যাচ্ছে, আমি বলে দিচ্ছি, অসুবিধা নেই। তুমি দেখো টার্গেটের আমাদের রিটার্ন অন ইকুইটি কত, 27.7, তাই তো? এটা দেখা যাচ্ছে তো 27.7, তাহলে তো জুম করা লাগবে না। ওকে, এটা জুম করে কিভাবে যেন, এখান থেকে এইবার হয়েছে, কিন্তু এখন আবার এই পাশে দেখতে পাচ্ছ, এর কম বেশি করা যায় না? আচ্ছা এইভাবে দেখি আমরা, হ্যাঁ। তাহলে এটা হলো টার্গেট, মানে নিচ থেকে 3 নাম্বারটা টার্গেট আর নিচেরটা হলো ইন্ডাস্ট্রি এভারেজ। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের আরওই দেখো 27.7, হ্যাঁ 27.7, তাহলে 27.7 যদি আমাদের আরওই হয়, হ্যাঁ, তাহলে ইন্ডাস্ট্রি এভারেজ কত, 40। তাহলে ইন্ডাস্ট্রি এভারেজের তুলনায় বেশ ভালো আরওই আমাদের, তাই না? তাই তো, বেশ ভালো না? এটা হলো ডায়াগনোসিস, যে কে কে ক্লাসে শুনছে আর কে কে শোনার অভিনয় করছে, তাই না? এটা এক ধরনের ডুপন্ট অ্যানালিসিস। বলছি যে হচ্ছে এর হলো 27 আর ইন্ডাস্ট্রি হলো 40, এটা তো অনেক মানে ইন্ডাস্ট্রির তুলনায় ভালো, তাই না? অনেকে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, তার মানে হলো, ঠিক আছে দেখো মন দিয়ে শোনো, আসলে এরকম করে হবে না, হ্যাঁ, কারণ এই লেকচারটা তো তুমি আবার পাবা না, পাবা? স্যার রেকর্ড তো আছে, আজকে না শুনলেই হবে নাকি? রেকর্ড নাও দিতে পারি, অনেক সময় রেকর্ড হারিয়ে যেতে পারে। যেমন সেদিন কোন ক্লাসে যেন হলো, পুরো ক্লাস করার পর তোমাদের কাছে মনে হয়, হ্যাঁ, দেখা গেল যে রেকর্ড বাটনে ক্লিক করা হয়। সো বি ভেরি অ্যাটেন্টিভ। তাহলে খেয়াল করো যে আমাদের, ও আচ্ছা ওটা ওখানে দেখতে হবে। তাহলে ইন্ডাস্ট্রিতে আমাদের এভারেজ আরওই হচ্ছে 40 রাফলি, আর টার্গেট কর্পোরেশন হচ্ছে 27, সো দ্যাট ইজ নট এ গুড সাইন। আরওই তে নিশ্চয়ই এটা আরো ইমপ্রুভ করার স্কোপ আছে। তাহলে কিভাবে আরো ইমপ্রুভ করা যায় বলো দেখি? তখন আমাদের কি করতে হবে, আমাদেরকে দেখতে হবে ওই যে ব্রেকডাউন রেশিও গুলো। তাহলে আমরা প্রথমে যদি আরও এ এবং ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার এই দুটার গুণফল হিসেবে দেখি, আমরা তাহলে আরও এ দেখি। আরও এ হচ্ছে আমাদের, ইন্ডাস্ট্রি হলো 15 আর আমাদের কত 7, তার মানে এটা অর্ধেক ইন্ডাস্ট্রির তুলনায়, মানে আরও এতে ইমপ্রুভ করার দরকার। তারপরে আমরা ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ারও দেখবো, এখানে কি আছে আদৌ, না নাই মনে হয়। আচ্ছা আমরা তো ক্যালকুলেট করবো, তখন থাকবে, ঠিক আছে, এখানে দেওয়া নাই কারণ এই রেশিওটা টেক্সট বুকে ওইভাবে ক্যালকুলেশন আমাদের ডিসকাশনে আনে নাই। ঠিক আছে, ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার থাকলে আমরা সেটাও দেখবো। তো যাই হোক, তাহলে আমরা অ্যাটলিস্ট এটা বুঝতে পারছি যে রিটার্ন অন অ্যাসেট তো ইমপ্রুভ করতেই হবে। তাহলে এখন রিটার্ন অন অ্যাসেট কিভাবে আসে, রিটার্ন অন অ্যাসেট কিভাবে আসে, আমরা এই যে এইরকম ব্রেকডাউন আমরা দেখেছি একটু আগে, যেটা বললাম রিটার্ন অন অ্যাসেট আসে হচ্ছে নেট প্রফিট মার্জিন এবং টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার থেকে, তাই না? ওই যে দেখো রিটার্ন অন অ্যাসেটকে দুইটা ভাগে ভাগ করে, নেট প্রফিট মার্জিন, টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার, এই দুটো মিলে রিটার্ন অন অ্যাসেট। ঠিক আছে, আচ্ছা তাহলে আমাদেরকে এখন দেখতে হবে এই দুটোর মধ্যে কোনটাতে প্রবলেম, নেট প্রফিট মার্জিন, টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার। নেট প্রফিট মার্জিন হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির 2.4, আমাদের কত 4.2, তার মানে এটা আমাদের আরো ভালো, তাই না? আচ্ছা আরেকটা কি, টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার। টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার ইন্ডাস্ট্রির 6 আর আমাদের কত 1.8, সো দ্য প্রবলেম ইজ হিয়ার। প্রবলেম কোথায়? টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার। ঠিক আছে, তাহলে টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার আমাদেরকে ভাঙতে হবে। টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার কিভাবে আসে? টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার হচ্ছে সেলস এবং টোটাল অ্যাসেট। হ্যাঁ থাকতেই পারে, না এখানে তো ইনভেন্টরি টার্নওভার আমাদের আসে নাই হিসাবে, আসছে মানে ডুপন্টে আসেনি, তুমি তো আলাদা করে সেগুলো করছো সেটা আলাদা ব্যাপার, কিন্তু ডুপন্টের মধ্যে আসে। ঠিক আছে, তাহলে আমাদের টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার, আমরা দুইটা জিনিস, একটা সেলস আর একটা হলো টোটাল অ্যাসেট। কারণ এখানে অত কিছু দেওয়া নাই, এখানে তোমাকে দেখতে হবে যে সেলস এবং টোটাল অ্যাসেট এগুলো আসলে অন্যদের তুলনায় কেমন, হ্যাঁ, বা ওভার টাইম কেমন।
ঠিক আছে, ওভার টাইম কেমন, সেটা দেখলে তুমি ওখান থেকে বুঝতে পারবে যে কোথায় তোমাকে ইমপ্রুভ করতে হবে। আর তুমি যখন অ্যাকচুয়ালি একটা কোম্পানির অ্যানালিসিস করবা এক্সামের জন্য না, অ্যাজ পার্ট অফ ইউর প্রফেশন, প্রফেশনালি যখন করবা, তখন তো তোমার কাছে সব ডেটা যখন যেটা দরকার সেটা অ্যাভেলেবল পেয়ে যাবা বা খুঁজে নিবা, সেখান থেকে তুমি প্রবলেম আইডেন্টিফাই করে খুব সহজে সলিউশন দিতে পারো। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? অ্যাসাইনমেন্টে তোমরা টাইম সিরিজ দেখে করবা, ইন্ডাস্ট্রির সাথে কম্পেয়ার করবা না। এখানে যেমন ক্রস সেকশন করেছে, অ্যাসাইনমেন্টে তোমরা করবা টাইম সিরিজ, ওভার টাইম কি হচ্ছে। ঠিক আছে, ওকে। তাহলে এগুলো আমাদের আর দরকার নাই, আমরা তো অলরেডি ডিসকাস করেছি, তাই না? মূলত জাস্ট এটা দেখার জন্য যে তোমাদের যদি ব্যালেন্স শিট থাকে, হ্যাঁ ব্যালেন্স শিটে তোমরা আসলে সব ফিগার গুলো এগুলো আমাদের অলরেডি রেশিও অ্যানালাইসিস হয়ে গেছে। আর যদি ইনকাম স্টেটমেন্ট থাকে, সো এখান থেকে তুমি আসলে এভাবে ক্যালকুলেট করতে পারবা ওভার টাইম। দেখো ROE, এটা আবার টাইম সিরিজ এক্সাম্পল, হ্যাঁ। ওভার টাইম তুমি 3 বছরের জন্য ক্যালকুলেট করলা, তারপর তুমি করলা হচ্ছে ROA ক্যালকুলেট করলা 3 বছরের জন্য, হ্যাঁ। তারপর তুমি কি বলো এটা, ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ারও ক্যালকুলেট করতে পারো, হ্যাঁ। এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে, তুমি 3 বছরের জন্যই করতে পারো এভাবে। ঠিক আছে, করলে তারপরে তুমি কি করতে পারো, তারপর তুমি এগুলোকে কম্পেয়ার করতে পারো, জাস্ট লাইক ক্রস সেকশনালি যেভাবে কম্পেয়ার করলাম, তোমরা এখানে করবা কি ওভার টাইম, অন্যদের সাথে না, নিজের সাথে, নিজের সময়ের সাথে সাথে কেমন। কম্পেয়ার মানে কি, কম্পেয়ার মানে তো এটাই, তাই না? আচ্ছা, তাহলে আমরা এই টার্গেট কর্পোরেশনের যদি টাইম সিরিজ কম্পারিজন করি, সরি ক্রস সেকশন কম্পারিজন, এটা আমরা অলরেডি দেখেছি, বাট আরেকবার, সেটা হচ্ছে টার্গেটের ROE হচ্ছে 27, আর হচ্ছে ওয়ালমার্টের সাথে কম্পেয়ার করেছে। আমি তোমাদেরকে বলেছি ইন্ডাস্ট্রি এভারেজের সাথে, আর এখানে এরা করছে কম্পিটিটরের সাথে, ওয়ালমার্টের সাথে। তাহলে ওয়ালমার্টের থেকে কি বেশি না কম? বেশি। তাহলে বেশি হলে কি হবে, বেশি হলে কি তাহলে আমরা ডুপন্ট অ্যানালিসিস করব না? শোনো, কম যদি হয় তাহলে তোমাকে প্রবলেম সলভ করার জন্য করবা, আর যদি বেশি হয় তাহলে ফার্দার ইমপ্রুভমেন্টের স্কোপ কোথায় সেটার জন্য করবা। বোঝা গেল? কারণ এই তিনটা রেশিও নিশ্চয়ই সবই তোমার ভালো হবে না, নিশ্চয়ই কোনোটা কারো কারো থেকে কমও হবে। সেখানে যদি তুমি ঠিক করে ফেলো তাহলে আরো বেটার করতে পারো, তাই না? ঠিক আছে, সো এখানে তাই হয়েছে, ওয়ালমার্টের তুলনায় হচ্ছে আমাদের বেশি, বাট উই ক্যান ইভেন ট্রাই ফর ফার্দার ইমপ্রুভমেন্ট। সো ROA তে যদি দেখি তাহলে দেখা গেল ওয়ালমার্টের হচ্ছে 6.4 আর টার্গেট কর্পোরেশন হচ্ছে 7.7। তার মানে ROA তেও আমরা ওয়ালমার্টের থেকে এগিয়ে আছে, এটা হলো কম্পিটিটরের সাথে। ঠিক আছে, সত্যিকার অর্থে তুমি যদি প্রফেশনাল ওয়ার্ক করো তাহলে কিন্তু তোমরা বিভিন্ন ভাবে করবা, হ্যাঁ। কখনো ইন্ডাস্ট্রির সাথে করবা আগে, তারপর দেখবে যে ওকে এবার আমি মেজর কম্পিটিটরদের সাথে করি কম্পারিজন। ঠিক আছে, এবং মিক্সড অ্যানালিসিসও করবা, যে ওভার টাইম করি। ঠিক আছে, সবকিছু মিলিয়ে তুমি একটা কনক্লুশনে আসবা। তারপর হচ্ছে FLM মানে হলো ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ার, এটা মনে রাখবে। ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ারকে আবার আরেকটা নাম বলে, সেটা হচ্ছে ফিনান্সিয়াল লেভারেজ মাল্টিপ্লায়ার, একই কথা। ঠিক আছে, তাহলে ফিনান্সিয়াল লেভারেজ মাল্টিপ্লায়ারের ক্ষেত্রে দেখা গেল যে ওয়ালমার্টের থেকে আবার আমাদের 20, আচ্ছা দেখি তো এটা কত আসলে। আচ্ছা, ইকুইটি মাল্টিপ্লায়ারও বেশি, 2 পয়েন্ট, এটা মানে এক্সট্রা একটা লেটার চলে আসছে, 2.9 এর তুলনায় 3.6। ঠিক আছে, তাহলে এখানেও আমাদের বেটার, তার মানে দুই জায়গাতে বেটার, এই জন্যই আমাদের ROE বেটার হয়েছে। ঠিক আছে, সো টার্গেট শেয়ার হোল্ডার্স এনজয়েড আ হায়ার ROE, কারণ রিটার্ন অন ইকুইটি মানে কি, শেয়ার হোল্ডারের 1 টাকা ইনভেস্টমেন্টে কত রিটার্ন, তাহলে এটা শেয়ার হোল্ডারদের ইয়ে। সো এই জন্য বলা হচ্ছে টার্গেটের শেয়ার হোল্ডাররা এনজয় করেছে হায়ার ROE। কারণ কি, কারণ হচ্ছে দুইটা, একটা হচ্ছে যে প্রফিটেবিলিটি ওয়াজ মাচ হায়ার ইন টার্মস অফ ROA, আরেকটা হলো টার্গেট কি করেছে, লেভারেজকে ইউজ করতে পেরেছে, ইউটিলাইজ করতে পেরেছে। ঠিক আছে, সো এই হলো মোটা। আর ভাঙলে আমরা দেখতে পাবো যে আসলে আবার টোটাল অ্যাসেট টার্নওভারে একটু ইমপ্রুভমেন্ট স্কোপ আছে, এটা আমরা ভাঙলে দেখতে পাবো। ঠিক আছে, এই এটা তোমরা তোমরা অলরেডি বুঝেছো। সো দ্যাটস অল অ্যাবাউট ডুপন্ট অ্যানালিসিস। ওকে, ওকে, আজকের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নাও ইউ হ্যাভ ঈদ ভ্যাকেশন, রাইট?